So can everyone hear me? Uh, Priyanka ma'am, I am online. Okay, I'm ready. হ্যালো স্যার, Yes, yes, yes. গুড Good. ইভিনিং স্যার। আমরা কি শুরু করবো এখন ক্লাসটা? হ্যাঁ, শুরু করি। ওকে মানে স্যার, ইউটিউবেও লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে, তাহলে আমি ওখানে শুরু করে দিচ্ছি। ওকে, সো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমরা গতদিনও আমরা ইজেডও পেপার শুরু করেছি। সবাই আমরা জানি যে ইজেডও পেপারে অ্যানিমাল ডাইভার্সিটির যে পার্টটা আছে সেই পার্টে we are actually discussing about different animals, right? Different types of animals, and depending on their characteristics, internal, external, all these characteristics, different scientists, different taxonomies have classified of different animals in different groups. Depending on this classification, we are actually studying different animals. So in the previous class, প্রথম ক্লাসে আমরা একদম প্রিমিটিভ যে অ্যানিমেল আছে এককোষী ইউনিসেলুলার অ্যানিমেল দ্যাট ইজ প্রোটোজোয়া, সেই প্রোটোজোয়া সম্পর্কে আমরা কম বেশি আলোচনা করেছি। What I will do in this class, actually what is actually happening is that we don't have many classes to cover this paper, right? We have only one or two classes more right now. Let's see what happens, and direct PCP can be taken on, all this will happen or not. But what we have is we have limited number of classes, so I will just go through the syllabus, and আমি মানে যে এসএলএম টা আপনাদের আছে সেই এসএলএম টা প্রথম থেকে মানে প্রোটোজোয়া পার্টটা বাদ দিয়ে সেই পার্টগুলো গো থ্রু করব, এবং দ্য পার্টস দ্যাট আর ইম্পর্টেন্ট, and I will guide you actually what you will have to study, how you will have to study the parts that are important, the parts. And you also are all are aware of the fact that the syllabus is actually reduced, right? You are notified, right? মানে সিলেবাস রিডিউস হয়েছে বা এই ধরনের কোনো নোটিফিকেশন গেছে তো, মানে তোমরা ওয়েবসাইটে পেয়েছো কি? এনিবডি ইন চ্যাট বক্স? চ্যাট বক্সে মানে সেরকম তো রিডিউস রিডিউস সিলেবাসেই তোমাদের করার কথা, তাই তো? পরীক্ষা হবে, তাই কি? মানে তেমন কোনো নোটিফিকেশন জানা আছে সবার? ওকে, yes, there is a reduced syllabus that you can find in your in the website. Okay, so just follow that syllabus. সেই পার্টে যে সিলেবাস গুলো আছে, মানে যে পার্ট গুলো আছে, আমি এসএলএম টা যেহেতু সব থেকে আপনাদের হ্যান্ডি, সেই পার্ট গুলোই আমি দেখাবো কোন পার্ট গুলো আপনারা কিভাবে কোন বেশি ভালো করে পড়বেন। আই এম জাস্ট গাইডিং দ্যাট। আমি কোনো একটা টপিক যে ভীষণ ডিটেলস এর মধ্যে যাব আজকে তা নয়। আই উইল জাস্ট গো থ্রু, and please follow me. And if you have any query and all this thing, you can ask me in the last 10 minutes. Okay, so first class, we have covered the protozoan part, that are the unicellular organisms. Then what happens? Actually, in our surrounding, in the environment, except those unicellular organisms, there are many multicellular organisms, and at last, the complicated animals like human per se. Okay, so like this way, actually there are different complicated types of animals, মানে complicated in the sense কি তাদের
একদম ইউনিসেলুলার যখন ছিল তাদের মধ্যে কোনো অঙ্গ সংস্থানগত বৈশিষ্ট্য বা টিস্যু অর্গান অল এইগুলো তো কোনো ব্যাপারই ছিল না। তারপর পরিফেরা আমরা যখন দেখছি ইউনিসেলুলার থেকে অ্যানিমেল গুলো দে আর বিকামিং মাল্টিসেলুলার, বাট স্টিল যখন মাল্টিসেলুলার হচ্ছে তার মধ্যে হয়তো অঙ্গ সংস্থানগত বৈশিষ্ট্য যেমন টিস্যু অর্গান স্ট্রাকচার এগুলো হয়তো তখনও তৈরি হচ্ছে না। ওকে, তো এইরকম ভাবেই আমরা কিন্তু আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানিমেল দেখছি এবং সেখানেই আমরা এই পরিফেরার পার্টটা দেখবো। ওকে, সো আই এম শেয়ারিং মাই। ওকে, রিয়াঙ্কা ম্যাম, ক্যান ইউ প্লিজ আমাকে কো-হোস্ট করে দিতে পারবেন, নইলে আমি শেয়ার করতে পারবো না। ইয়েস স্যার, আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, স্যার, কো-হোস্ট করে দিয়েছি ওকে, আপনাকে। সো here I think you all can see the screen, right? Okay, so this is your SLM and this is my presentation. Can you all see the presentation here, my PPT file? পিপিটি ফাইলটা কি দেখা যাচ্ছে? Here you can see this. So we will discuss about the poriferan animals, right? So, if you first want to know the different characteristics about the porifera, you can go through, you can note down all these points. You already have you are already aware of these points. Like the poriferans are loosely organized animals, loosely in the sense they are multicellular, but the cells are not tightly organized, or in broader sense, they don't have any tissue structure or organ formation, all these things. So, they are loosely organized. These animals are mostly marine in nature. Okay, they are mostly found in the aquatic saline water. Their body is radially or symmetrical or sometimes asymmetrical. What is radial, symmetrical, and asymmetrical? In this picture, you can see that if this animal, this is a sponge, a porifer, sponge, porifers are actually different types of sponges, right? These are asymmetrical. Asymmetrical mean আমরা যদি এই ধরনের অ্যানিমেল গুলোকে তাদেরকে আমরা তাদের বিভিন্ন ভাবে কাটি, আমরা সিমিলার স্ট্রাকচার পাবো না। ইন দি আদার হ্যান্ড, ইন কেস অফ রেডিয়াল সিমেট্রি, এটা একটা হাইড্রার যদি স্ট্রাকচার হয়, আমরা যদি ডিফারেন্ট প্লেটে এগুলোকে কাটি, আমরা প্রত্যেকটা পার্ট গুলো হয়তো একদম সিমিলার পাবো। সো দিস আর রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল, রেডিয়ালি দে আর সিমিলার। তাদেরকে ইমার্জিনাল ডিস্কের মাধ্যমে আমরা যদি বিভিন্ন পার্টে ভাগ করতে পারি, দে উইল বি সিমিলার। সো দিস আর রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল, and this is a bilateral symmetry where you can cut the animal, তাদের মাঝখান বরাবর যদি আমরা কাটি, they are similar on both the side, right hand side and left hand side, they are similar from two lateral sides. So these are bilaterally symmetrical. So in this poriferans, they may be symmetrical, radially symmetrical, or sometimes they are mostly asymmetrical in nature. Their bodies are usually cylindrical in nature, cylinder মতো body হয়. They have no organs in their body, কোনো organelle formation তাদের মধ্যে নেই। The body এবং all of you are aware of the fact that the poriferans have multiple number of pores on their body. Yeah, you know these pores are named as ostia, and the bigger pore that opens up the body, one single pore that is the bigger in size, that will be called as osculum. So their body are comprises of different types of these pores. And on other hand, other characteristics, অন্য characteristics এর মধ্যে আমরা important বলতে পারি, they have holozoic nutrition. What is holozoic nutrition? Holozoic nutrition is the mode of nutrition in which the food is taken in solid or liquid form from the outside and is digested inside the body. বডির মধ্যে খাবারগুলো তারা বাইরে থেকে নেয়, নিয়ে বডির মধ্যেই তখন যে সমস্ত অ্যানিমেল তারা যদি তার ডাইজেশন করতে পারে, this type of nutrition is called as holozoic nutrition. So this poriferan animal
show this type of nutrition in them. Okay, and different other important, these are the different also. What we can see is these are two porifera, right? এইগুলো যদি porifera structure হয়, এর মধ্যে যদি আপনারা যদি দেখতে চান, এদের মধ্যে বডি অর্গানাইজেশন বলতে টিস্যু স্ট্রাকচার তো কিছু নেই, ভেরি প্রিমিটিভ টাইপ অফ অ্যানিমাল। দে আর নট প্রোটোজোয়া, বাট দে অ্যাকচুয়ালি আর মানে একটা কোনো একটা জায়গায় তারা আটকে আছে, তাদের মধ্যে কোনো চলনাঙ্গ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আলাদা কোনো রেচনাঙ্গ নেই। সো অল দিস অর্গান ফর্মেশন ইজ নট দেয়ার, ভেরি প্রিমিটিভ ইন নেচার, স্পঞ্জ লাইক অ্যানিমাল। এই অ্যানিমাল গুলোই আমরা পরিফেরা বলে চিনি, রাইট? এবং এই পরিফেরা গুলোর মধ্যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পরিফেরান্স, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, that has been classified in different groups. In your this is the SLM that you have got. In this SLM you will study about this, just go through all these points, এই সমস্ত যত পয়েন্ট গুলো আছে, যত তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাদের স্পেশাল ক্যারেক্টার গুলো আছে, সেইগুলো সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে। তাদের নাম, পরিফেরা নামটা কোথা থেকে এসে, পোরাস, দিস পোর্স থেকে, মানে there are many pores in their body called the ostia, and phero means to bear, বহনকারী। So porifera comes from porous and phero. Porous means pores বা ছিদ্র, আর phero means to bear বা বহনকারী, মানে যে সমস্ত অ্যানিমাল পোর বহন করে বা ছিদ্র বহন করে, those will be called as poriferans, বাংলা যাদেরকে আপনারা ছিদ্রাল প্রাণী হিসেবে জানেন, right? So this is the main characteristics of the poriferan animal. Their body, তাদের বডিতে দুই ধরনের কোষস্তর দেখা যায়, আবরণী কোষস্তর। একটা হচ্ছে বাইরের যে কোষস্তর, দ্যাট ইজ পিনাকোডা। ইফ ইউ ক্যান সি এনি অ্যানিমাল, দের আউটার কভারিংটাকে যদি পিনাকোডাম বলবেন, এবং ভিতরের যে স্তর, ভিতরের যে বডির ভিতরের যে স্তর, সেই স্তরের মধ্যে there are few specialized cells. What are the specialized cells? The specialized cells are called as schwannocytes. Here you can see. তো এই বাইরের যে লেয়ার বিভিন্ন পরিফেরাল অ্যানিমাল, তাদেরকে আপনারা যদি পিনাকোডাম বলেন, ভিতরের কিছু সেল লেয়ার আছে দ্যাট আর লাইনড বাই দিস schwannocytes. What are the schwannocytes? These are the schwannocyte cell. এই ধরনের schwannocyte সেলগুলো তাদের বডির ইনার লেয়ারে লাইনিং তৈরি করে থাকে। Why is this useful for them? These schwannocytes are a flagellated cell. So this is a flagella. Okay, flagellated cells with a collar. This part will be called as a collar, and a protoplasm part, and these numbers which line the internal chamber of the sponges. এরা কি করে, এই ধরনের সেলগুলো ইন্টারনাল চেম্বার মানে পরিফেরাল অ্যানিমালদের ভিতরের চেম্বারের মধ্যে থাকে, আর দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে প্রডিউস দি ওয়াটার কারেন্ট। তারা জলের মধ্যে স্রোত তৈরি করে, এবং এই যে ফ্লাজেলাম জাতীয় অংশ দিয়ে দে অ্যাকচুয়ালি কালেক্ট ফুডস, বিভিন্ন ফুড মেটেরিয়াল তাদের শরীরের মধ্যে। আপনার ক্যানাল সিস্টেমের পর আমরা যখন পড়বো দেখবো, বিভিন্ন ফুড মেটেরিয়াল গুলো যখন এই অ্যানিমাল স্পঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করে, এই ফ্লাজেলাম গুলো দিয়ে দে অ্যাকচুয়ালি ক্যান প্রডিউস ওয়াটার কারেন্ট অ্যান্ড দে ক্যান কালেক্ট ফুড। So this type of cell is very important, and these are unique for the poriferan group of animals. So you have to know about this monocyte cells. মানে এই যে পার্ট গুলো, আমি তো thoroughly everything I cannot explain here because of the time bound. I am just mentioning the important points that you have to study hard. Okay, you need to go through the SLM, and also you need to have some reference book with that. তো এই হচ্ছে বিভিন্ন আর তার মধ্যে আলাদা আলাদা আবরণী, এই যে পিনাকোডাম সেল, বাইরের লেয়ারের সেলগুলো, এটা কিরকম হয় নেচারে, তারা চ্যাপ্টা এবং বহুভুজাকৃতি, এই ধরনের নেচারের বাইরের লেয়ারের সেলগুলো হয়। ভিতরের লেয়ারে কোয়ানোসাইটের স্ট্রাকচারটা আমি আপনাদের অলরেডি দেখালাম। সো দিস ইজ ইট। অ্যান্ড এই যে কোয়ানোডাম অ্যাকচুয়ালি দে আর প্রডিউস ইন দি গ্যাস্ট্রাল লেয়ার। হাউ? ওই যেমন বলেছি পৌষ্টিক তন্ত্রের মানে এন্ডোডার্মের ভিতরে পোর্শনে এই কোয়ানোসাইট সেলগুলো, তারা এই কোয়ানোডামটা লাইনিং তৈরি করে, কোয়ানোডাম লাইনিং তৈরি করছে, এবং তারা ওই ফুড গুলো ভিতরে গ্রহণ করছে। ফুড গুলো গ্রহণ করতে দে অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং টু ইনটেক দি ফুডস। সো দ্যাটস হাউ দে আর প্রডিউসিং দি গ্যাস্ট্রাল লেয়ার ইন দি পরিফেরাল অ্যানিমাল। আর এই যে পিনাকোডাম এবং যে কোয়ানোডাম, এই দুটো লেয়ারের সেলের মধ্যে, মানে দুটো লেয়ারের মাঝে
there is another layer that will be called as mesenchyme. And this mesenchyme has different cells as well, like the collencyte, chromocyte, thesocyte, trophocyte. এই সমস্ত লেয়ার, এই যে সেলগুলো, এগুলো সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে। কোলেনসাইট তাদের একটা ডেফিনিট ফাংশন আছে, ক্রোমোসাইট দে হ্যাভ এ ডেফিনিট ফাংশন, যেমন অ্যামিবোসাইটের সাইটোপ্লাজমে রঞ্জক কণা বিদ্যমান যে সমস্ত, সো দিস আর পিগমেন্টেড সেলস, রাইট? এই পিগমেন্টেড সেলগুলো কি করে, এই যে স্পঞ্জগুলোকে তাকে একটা নির্দিষ্ট বর্ণ দেবে, বা একটা তার বাইরের যে কি রঙের হবে সেই স্পঞ্জটা, সেইটা নির্ধারণ করবে। থেসোসাইট সেলস, দিস আর অ্যামিবোসাইট সেল, এটা কি করবে, দে অ্যাকচুয়ালি স্টোর ফুডস। So all these type of cells, myocyte cells, these are actually cells similar to the muscle cells that produces the muscle type of organs in our body. So all these cells, alophocyte, archaeocyte, gland cells, these all cells actually reside inside the mesenchyme of any poriferan animal. And this mesenchyme actually resides in between the ectoderm, that in this case that is the pinacodum and the guanodum. Okay, and these cells actually will help the animal to do different functions, to carry out, to live actually. আর এইগুলোর সঙ্গে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ দি ক্যানাল সিস্টেম। ক্যানাল সিস্টেম ইন sponges or canal system in polyphenol animal। যেমন ভাবে আপনারা দেখেছেন যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, যে এই যে স্পঞ্জ জাতীয় অ্যানিমাল গুলো, এদের তো বহু কোষী, দে আর মাল্টিসেলুলার, but they don't have any different type of tissues, different type of organs. So this, they are not developed to produce different types of functional unit, like for say তাদের এমন কোনো হার্ট নেই যেটা তার রক্ত সংবহন করছে, but they don't have any kidney to actually excrete out waste materials, they don't have lungs to respire, so they don't have all these specialized organs, but what they have is a canal system। মানে এই যে পোর গুলো আছে এবং তার মাঝখানে ভিতরে এই যে বিভিন্ন ছোট ছোট অস্টিয়া গুলো আছে, এবং তার মাঝখানের যে পোর্শন সিলান্টরন, এই পোর্শন দিয়ে কি হচ্ছে, তার মধ্যে অবিরাম জলের একটা স্রোত হচ্ছে। জলের স্রোত মানে ওই ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে জলগুলো শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে, আর দে আর অ্যাকচুয়ালি কামিং আউট ফ্রম দি অস্কুলাম, বড় ছিদ্র দিয়ে বাইরে পার হয়ে আসছে। এবং এই প্রসেসের মধ্যে দিয়েই, এই জলের প্রবাহের মধ্যে দিয়েই, জলের মধ্যে ছোট ছোট যে খাদ্য কণাগুলো, দে আর অ্যাকচুয়ালি কালেক্টিং দোজ অ্যানিমাল, কালেক্টিং দোজ ফুডস, and also they are actually using those water as a source to respire, as a source of the oxygen, and to diffuse out the carbon dioxide from the body। অক্সিজেন গ্রহণ করতে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড শরীর থেকে বার করে দিতে অ্যাকচুয়ালি দিস আর হেল্পিং। So in this way the canal system or বাংলায় নালিকা তন্ত্র becomes very important। বিভিন্ন ছোট ছোট ছিদ্র বই এবং ভিতরে নালিকা পথ দিয়ে এগুলো তৈরি হয়। অর্গানাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করে, মানে এই অর্গানাইজেশনের উপর নির্ভর করে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, কোয়ানোসাইট মানে এই ক্যানাল সিস্টেম গুলো বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন দিস, একদম প্রিমিটিভ যে সমস্ত ক্যানাল সিস্টেম, দ্যাট ইজ দি অ্যাসকনোয়েড ক্যানাল সিস্টেম। এই অ্যাসকনোয়েড ক্যানাল সিস্টেম আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাসকনোয়েড ক্যানাল সিস্টেম, জাস্ট ওয়েট, হ্যাঁ, you can see the asconoid canal system। asconoid canal system এটা যদি একটা স্পঞ্জের বডি হয়, মানে আপনি যদি লম্বচ্ছেদে এটাকে কাটেন, তাহলে কি হচ্ছে, বাইরের যে পার্ট দ্যাট ইজ একদম বড় যে ছিদ্র, দ্যাট ইজ অস্কিউলাম, আর ছোট ছোট এই যে পার্ট গুলো, ছোট ছোট যে পোর গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দ্যাট ইজ অস্টিয়া। আর এই বাইরের যে লেয়ার, যে পিঙ্ক কালারের যে লেয়ার, দ্যাট ইজ পিনাকোডাম, অ্যান্ড ইনার যে লেয়ার, দ্যাট ইজ দি কোয়ানোডাম। আর এই দুটো লেয়ারের মাঝখানের যে পার্টটা, সেটা হচ্ছে মেসেনকাইম। এই মেসেনকাইমের মধ্যেই আপনার ওই বিভিন্ন ধরনের থেসোসাইট বা অল দিস সেলস অ্যাকচুয়ালি রিসাইড ইন দিস পার্ট। বাট ইন দিস ক্যানাল সিস্টেম হোয়াট হ্যাপেন্স, just this pathway just follows. The water comes from the exterior, water comes from the exterior and goes into via the ostia or the incurrent pores. The water actually goes inside this, and after going inside the water here, these are the choanocyte cells that actually have lined the choanodum,
এই কোয়ানোসাইট সেলগুলো এই জলটা যখন এখান থেকে ইনগ্রেসিং ওয়াটারটা যখন ভিতরে ঢুকছে, কোয়ানোসাইট সেলগুলো একটা কি করছে, একটা ওয়াটার কারেন্ট তৈরি করছে। আর বাইরের জলের মধ্যে যে সমস্ত খাদ্য কণা ফুড পার্টিকেল গুলো আছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি কালেক্টিং দোজ ফুড পার্টিকেলস ভায়া দিস ফ্লাজেলার স্ট্রাকচার। ফ্লাজেলা গুলো দিয়ে তারা ফুড পার্টিকেল গুলো কালেক্ট করছে, এবং জলগুলো এই স্পঞ্জোসিলের মধ্যে থাকার পরে ওয়াটার কারেন্ট তৈরি হওয়ার জন্য দে আর অ্যাকচুয়ালি কামিং আউট ভায়া দিস অস্কিউলাম টু দি আউটসাইড। এইভাবে একদম প্রিমিটিভ যে ক্যানাল সিস্টেম একটা তৈরি করছে, জলের স্রোত তৈরি করছে, দিস ইজ দি অ্যাসকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম, প্রিমিটিভ টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম। এই অ্যাসকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেমটাই আরেকটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গিয়ে তারা তৈরি করে। ক্যানাল সিস্টেমটা যদি আপনি সংজ্ঞা দিতে চান, সো ক্যানাল সিস্টেম is also known as the aquaferous system. The canal system of sponges help in food acquisition, মানে কি খাবারটা গ্রহণ করতে সে সাহায্য করছে, যে কোয়ানোসাইট সেলগুলো তারকে এই প্রসেসে সাহায্য করছে। they are also helping in respiratory gas exchange and also in excretion, যেটা আমি বলছিলাম। তো ওই অ্যাসকোনয়েডটাই এবার যদি আরেকটু কমপ্লিকেটেড স্ট্রাকচার তৈরি করে, দে আর ফর্মিং দি সাইকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম। সাইকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেমে কি হচ্ছে, সাইকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেমে দেখতে পাচ্ছেন এইখানের যে স্ট্রাকচারটা ছিল, অস্কিউলাম ইজ অলসো প্রেজেন্ট দেয়ার, অস্টিয়া ইজ অলসো দেয়ার, all these things are also there, but the difference is the chamber formation here. এইখানে কি হচ্ছে দেখুন, একটা ঢেউ খেলানো স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে। আগেরটার যেমন সিম্পল স্ট্রাকচার, এর মধ্যে কোনো রকম চেম্বার তৈরি হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, বাট ইন সাইকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম ইউ ক্যান সি দি ফর্মেশন অফ দিস চেম্বার and this chambers এই ভিতরের যে পার্ট এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন, these are called prosopile, and এই চেম্বার গুলোর ভাঁজের মাঝে বা খাঁজের মাঝে যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে, that is apopyle. So this apopyle and this prosopile মানে হচ্ছে প্রাচীর গুলো, তার যে সেল লেয়ার তার মধ্যে যে পোর্ট তৈরি করছে যখন তারা they are folding inside the guanoderm or they are folding in this outer layer, so these are producing further chamber formation, and this further chamber formation is actually giving rise to the prosopiles and the apopiles. So these are two new structure that were not present in astronaut type of canal system. So how the water will flow in this case? Water will just via the dermal port, they will enter inside the incurrent canal. If this is the incurrent canal, so the via these dermal pores they are coming inside the incurrent canal, and after coming inside the incurrent canal they are moving via these prosopiles. By these prosopiles they are going inside the incurrent ostia, that is called this part the apopyle. মানে কি বাইরের লেয়ার থেকে গিয়ে তারা প্রোসোপাইলের মধ্যে দিয়ে অ্যাপোপাইলের মধ্যে গিয়ে তারপর তারা স্পঞ্জোসিলের মধ্যে যাচ্ছে। ইট ইজ নট সো সিম্পল লাইক দ্য অ্যাস্টোনাট টাইপ অফ, যেখানে শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে স্পঞ্জোসিলের মধ্যে দিয়ে বাইরে যাচ্ছে, এখানে আরেকটু চেম্বার বেশি তৈরি হচ্ছে। সো দিস ইজ সাইকোনয়েড টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম। আর এটা যদি আরেকটু ডেভেলপ স্ট্রাকচার যখন তারা তৈরি করে, দ্যাট ইজ দি লিউকোনার টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম। লিউকোনার টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেমে দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্দার এই যে চেম্বারাইজেশনটা আরো বেশি ইনক্রিজ করছে। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান সি all these different chambers, more number of chambers are present, and in that case what is actually coming, তার ফলে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, so this volume of spongosil is actually reducing here. স্পঞ্জোসিলটার অ্যামাউন্টটা যখন বড় ছিল তার থেকে সেটা আরো বেশি ছোট হয়ে গেল। তার ফলে এর যে জলের স্রোত, মানে কি এর ফলে কি কোয়ানোসাইট সেলগুলো আরো বেশি পরিমাণে সেল লাইনে মানে সেল ওয়ালে থাকতে পারছে। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং ইন দিস কেস, ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুমুলেট মোর নাম্বার অফ ফুড। তার মানে এখান থেকেই একটা ধারণা তৈরি করা যেতে পারে যে অ্যাসকোনয়েড বা সাইকোনয়েড তারা যেমন প্রিমিটিভ টাইপ অফ প্রোটোজোয়ান ছিল, this Leconid type of canal system, the animals, the sponges that bear this actually are more complicated and they need more food. And in that case, the size of the spongosil or the volume of the spongosil actually have been reduced. But the chamberization have increased in this case. And due to the increasing chamberization, the number of choanocytes are actually have increased. And that has helped them to store more number of food or to help them in reproduction and excretion better way. So the water current in this way will flow in this chart. For the dermal ostia, it will go inside the incurrent canal, then to the
Prosodus, then prosopiles, then flagellated chambers, apopiles, aphodas, extant canal, large channels, then oscula, then out. This Prosoda is actually has is new thing. Prosodus, এই Prosodus থাকবে কিনা বা Aphodas থাকবে কিনা এর উপর নির্ভর করে আবার এই লিউকোনাইট ক্যানাল সিস্টেম আর অফ ডিফারেন্ট টাইপ। আর সেই ডিফারেন্ট টাইপ গুলো is well mentioned in your SLM here. এই SLM এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন যে অ্যাসকোনাইট টাইপ অফ ক্যানাল সিস্টেম তারা যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা আছে যে কোন কোন অ্যানিমেলের মধ্যে দেখা যায়। সাইকোনয়েড টাইপ ক্যানাল সিস্টেমকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করেছে, একটা হচ্ছে আদি সাইকোনয়েড সংগঠন, একটা হচ্ছে কর্টেক্স বিহীন সাইকোনয়েড সংগঠন। ইউ নিড টু রিড অল দিস। আর লিউকোনয়েড সংগঠনকে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, একটা হচ্ছে লিউকোনয়েড ইউরিপাইলাস, লিউকোনয়েড অ্যাফোডাল, লিউকোনয়েড ডিপ্লোডাল। এখানে এই প্রোসোডাস বা অ্যাফোডাস, এই প্রোসোডাস এখানে দেখতে পাচ্ছেন, প্রোসোডাস বা অ্যাফোডাস এইগুলো থাকবে কিনা তার উপর নির্ভর করে এই লিউকোনয়েড ক্যানাল সিস্টেমকে আবার তিন ভাগে ভাগ করতে পারে। So this is canal system of sponges. In that case, what is actually you can see is that it is helpful to produce the water current. যে ওয়াটার কারেন্ট বা যে জলের প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন খাদ্যকণা থাকবে, সেই খাদ্যকণাগুলো অ্যাকচুয়ালি গ্রহণ করে সেই স্পঞ্জটা বা পরিফেরাটা অ্যাকচুয়ালি ক্যান লিভ ইটস লাইফ। সো দিস ইজ ক্যানাল সিস্টেম অফ দি পরিফেরাস। আর এই পরিফেরার এই ডিফারেন্ট কোন কোন ক্যানাল সিস্টেম আছে বা কোন ধরনের স্পিকিউল তাদের মধ্যে আছে তার উপর নির্ভর করে পরিফেরাকে আবার ডিফারেন্ট গ্রুপে বা ডিফারেন্ট ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে। ইউ ক্যান সি হিয়ার লাইক ডিফারেন্ট, এখানে একটা উপপর্ব সেলুলারিয়া, ওয়ান শ্রেণী, একটা ক্লাস হচ্ছে ক্যালকেরিয়া। এই ক্যালকেরিয়া আবার বিভিন্ন উপশ্রেণীতে ভাগ হয়েছে, ক্যালসিনিয়া, ক্যালকারনিয়া, অল দিস থিং শ্রেণী। আর একটা হচ্ছে ডেমোস্পঞ্জিয়া। ডেমোস্পঞ্জিয়ার আবার আলাদা আলাদা সাবক্লাস আছে, হিমোস্ক্লিরোমরফা, টেট্রাগোনোমর্ফা। এইগুলোর এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আপনাদেরকে জানতে হবে, পড়তে হবে। এবং এই শ্রেণী ক্যালকেরিয়ার মধ্যে কোন কোন অ্যানিমাল আছে সেইগুলো, যেমন এই যে ক্ল্যাথোরিনা, নিকোসোনেলিয়া, এইগুলো যে আছে এগুলো আপনাদের পড়ে জানতে হবে। এগুলো আপনাদেরকে পরীক্ষার সময়ের জন্য বা নিজেদের জানার ক্ষেত্রে এগুলো ইম্পর্টেন্ট। ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেমন ক্যালকেরিয়ার ক্ষেত্রে এর যে স্পেকিউল গুলো বা শরীরের মধ্যে যে স্ট্রাকচারটা, দ্যাট ইজ ফাউন্ড বাই দি ক্যালকেরিয়াস টাইপ অফ স্পেকিউল। ক্যালকেরিয়াস স্পেকিউল দিয়ে তারা তৈরি হচ্ছে, মেগাস্ক্লেয়ার বা ক্ষুদ্রাকার মাইক্রোস্ক্লেয়ার হিসেবে চিহ্নিত নয়। আর তিন ধরনের নালিকা বিন্যাসই দেখা যায়, অ্যাসকোনয়েড, সাইকোনয়েড, লিউকোনয়েড। তিন ধরনের এই নালিকা বিন্যাস বা ক্যানাল সিস্টেমই ক্যালকেরিয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আবার ডেমোস্পঞ্জিয়ার মধ্যে একটু আলাদা, সেখানে আবার স্পঞ্জিন ফাইবার দিয়ে this body is produced. In case of demospongy animals, they are actually classified in different subclasses like the tetragonomorpha, homoscleromorpha, all these things. Okay, so just go through these characteristics of different groups, different classes of phylum Porifera, and the different examples, different animals that actually belong in these groups. You need to have a clear idea. বাট আই এম নট অ্যাকচুয়ালি, মানে এটাকে পুরো বিস্তারের সঙ্গে পুরোটা আমি করার মতো সময় আমার কাছে নেই। আই এম জাস্ট গোয়িং থ্রু যে কোন পার্টগুলো আপনাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে, আপনাদের সিলেবাসটা আপনাদের বেশি করে পড়তে, রাইট? তো এটা গেল পরিফেরার, মোটামুটি এই পার্টগুলো আপনাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট। তারপর আপনাদের যদি জানতে হয়, যেমন আপনাদের জানতে হবে এরপরে আমাদের ফাইলাম নিডারিয়া এসে যায়। তো ফাইলাম নিডারিয়া আপনারা সবাই কম বেশি you have an idea what actually Nidarian animal is. You know about the different animals that belongs in this group, and the characteristics is when you hear the term Nidaria, all I think you will be aware of the fact nematocyst. So these animals, these Nidarian animals, they bear nematocyst type of cells inside their body. কি ধরনের অ্যানিমাল? পাইসেলিয়া, জেলিফিশ, সি অ্যানিমাল, অল দিস অ্যানিমালস আর অ্যাকচুয়ালি ইন দিস গ্রুপ। আর একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ দি কোরাল বা প্রবাল, তারা এই নিডারিয়া গ্রুপের মধ্যে পড়ে, আপনারা সবাই জানেন। তো অল দিস অ্যানিমালস, এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স মেইনলি কি আমি জাস্ট সেগুলো মেনশন করছি। ইউ নিড টু স্টাডি অল দিস থিংস ফ্রম দি SLM and the reference books. Different among different characteristics, I can mention a few of them, like these are
uh, these animals have two layers. One is outer epidermis and the inner gastrodermis. এবং এই দুই লেয়ারের মাঝে in between these two layers there is a acellular mesoglial structure is present in these animals. These animals are microscopic. These animals carries microscopic nematocytes cells, nematocyte type of cells in their body. These cells, এই সেলগুলো সাধারণত এপিডার্মিসে থাকে। এদের সংবহন বা সার্কুলেটরি, রেসপিরেটরি বা এক্সক্রিশনের জন্য there are no definite specialized organs for to carry out all these functions. এদের সেন্সিং এর জন্য বা বাইরের কোনো সেন্স বা সংবেদন দেখানোর জন্য বা সেটাকে টেস্ট করার জন্য they have statocyst organs, এটা তাদের সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এদের জননের ক্ষেত্রে বা রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে লাইফস্টাইলে যৌন বা অযৌন, সেক্সুয়াল বা অ্যাসেক্সুয়াল both type of reproduction can be there. And importantly they have polypoid structures. These polypoid are asexual, part of asexual reproduction, and they have the medusoid structure. So polypoid and medusoid structures are important part of this cnidarian animal. And as larval stage they have planula larva. তাদের জীবন চক্রে প্লানুলা লার্ভা দেখা যায়। কারা এই ধরনের অ্যানিমাল, আমি জাস্ট ছবিটা যদি দেখাই, you can see here. দেখা যাচ্ছে, I think this is Physalia. এই ধরনের অ্যানিমাল গুলো, this is Obelia, this is sea animal. So all this type of animal এগুলো হচ্ছে আপনার phylum Nidoria এর মধ্যে পড়ে। So what we can see is in case of Protozoa there are unicellular organisms, একটাই সেল ছিল। পরিফেরার ক্ষেত্রে সেলগুলো বাড়ছে, বাট তাদের মধ্যে অঙ্গ সংস্থানগত বৈশিষ্ট্যগুলো actually they are not developing. In case of Porifera, that cell number have their multicellular organisms, but still they don't have dedicated organs to perform the respiratory or excretory or circulatory function. But কি হচ্ছে সেল মানে bodily organization হিসেবে they are becoming more complex than the poriferan animals, and they have a specialized type of cell, that is the nematocyst. I can see a picture of this nematocyst. This type of nematocyst এই ধরনের সেলগুলো যেটা আপনারা দেখেছেন যে তাদের এপিডার্মিস বা বাইরের লেয়ারে এই ধরনের এপিডার্মিস গুলো থাকে। কি করে এই সেলস, এই ধরনের তারা কি, যেমন ভাবে আমাদের হেয়ার গুলো আমাদের এপিডার্মিসের মধ্যে একটা তারা হেয়ার গুলো থাকে, তেমন ভাবে এই সেলগুলো তার এপিডার্মিসে থাকে এবং দে হ্যাভ এ টাচ সেন্সিটিভ হেয়ার লাইক প্রজেকশন অন দি আউটসাইড অফ দি এপিডার্মিস। ওয়েন দে সেন্স সামথিং, যখন তারা বাইরের কোনো একটা জিনিসকে, ধরো বিপদ বা কোনো একটা জিনিসকে সে শিকার হিসেবে মনে করে, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ডু, এই ভিতর থেকে তাদের এই যে বার্বটা বেরিয়ে আসে এবং একটা থ্রেড বেরিয়ে আসে, এবং থ্রেডের মধ্যেই একটা পয়জনাস কেমিক্যাল আছে, সেটা ওই প্রেকে, তারা প্রের উপরে দিয়ে প্রেটাকে জখম করতে সাহায্য করছে, অথবা কোনো বাইরে থেকে যদি কেউ তার উপর আক্রমণ করতে আসে তখন সে এইভাবে তার প্রতিরক্ষাটা সে দিচ্ছে। So this type of cells are specialized for this nematocyst, this type of Cnidarian animal. So these are Cnidarian animals. এইখানে নিডারিয়াদেরও বিভিন্ন characteristics এর উপর ডিপেন্ড করে different type of animals are there, and depending on that the Cnidarians are actually classified into different classes or different groups that you can see here. This is the classification of phylum Cnidaria. এই পার্টগুলো আপনাদের পড়তে হবে। Cnidaria যেমন ক্লাসেস আছে হাইড্রোজোয়া, স্কাইফোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া। এই অ্যান্থোজোয়ান্স আর মেইনলি দি কোরাল অ্যানিমালস। এটা আবার দুটো ভাগ, হেক্সাক্লোরিয়া, অক্টাক্লোরিয়ার মধ্যে ভাগ করছে। হাইড্রোজোয়ার মধ্যে দেখো ওই যে একটা বলা হচ্ছে পলিপ অ্যান্ড মেডুসা, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমি জাস্ট দেখিয়ে দিই পলিপ কি অ্যান্ড মেডুসা কি। Two type of bodily organization if you can consider. So in this case you can see here, this is a polypoid structure and this is a medusa structure. Polypoid কি, এটা কি একটা এক জায়গায় সাবমার্জ অবস্থা থাকে, এটা মুভ করতে পারে না। বাট ইন কেস অফ মেডুলা দে হ্যাভ এ ভেলাম, মানে আর ম্যানুব্রিয়ামের উপর উপরে এই ভেলামটা থাকে এবং তারা ছাতার মতো তারা জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে, এবং এটাই তাদের যৌন জননের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। বাট দিস ইজ এ পার্ট যেটা পলিপ, এরা কলোনি ফর্ম করে এরা একটা জায়গায় থাকে, এরা মুভ করতে পারে না। These two type of actually bodily forms are present in different Cnidarian animal. আমরা এখনই ওভেলিয়ার স্ট্রাকচার দেখবো।
সেখানে দেখবো এই ধরনের বিভিন্ন টাইপ অফ পলিপয়েড স্ট্রাকচার তারা তৈরি করে নিজেদের মধ্যে অবস্থান করছে। আর এই পলিপয়েড থাকবে, পলিপয়েড স্ট্রাকচার থাকবে না মেডুসয়েড স্ট্রাকচার থাকবে, থাকবে ডিপেন্ডিং অন দ্যাট এই যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ নিডেরিয়ান অ্যানিমালকে ডিফারেন্ট গ্রুপের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি দে আর বিং ক্লাসিফাইড। আর সেখান থেকেই এই নামগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেমন হিয়ার দিস হাইড্রোজোয়া, স্কাইফোজোয়া, অ্যান্থোজোয়া। হাইড্রোজোয়ার ক্ষেত্রে যেমন most of them they may be polypoid or medusoid in nature, and all these other characteristics are there. Example, Hydra vulgaris, Obelia geniculata. In case of class Scyphozoa, you can see only the medusoid type of animal is there. Like for example, Aurelia, Aurata, Pylema, Pulumo. These are Scyphozoan animal, and they have only medusoid type of structure. And all the other characteristics are also there. You need to study this. এইগুলো আপনাদের পড়তে হবে কিন্তু, এবং বিভিন্ন এক্সাম্পল গুলো কি, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি আপনাদের জানতে হবে। Anthozoa, these are mainly corallian animal. All these are polypoid in nature. মানে কি এরা মুভ করতে পারে না, এটা একটা জায়গায় আটকে থেকে অনেক ক্ষেত্রে তারা কলোনিয়াল স্ট্রাকচার তৈরি করে তারা ফর্মেশন করে থাকে। এই অ্যান্থোজোয়া গুলোকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। সাবক্লাস ওয়ান ইজ সাবক্লাস হেক্সাকুলারিয়া or hexacoralia or zooantheria, and another one is the subclass octacoralia or alsawanaria. You can just assume or via this term coralia that these are actually coral type of animals. They have siphonoglyph. Siphonoglyphটা তাদের খাবারগুলোকে ভিতরের দিকে মুখের মধ্যে নিতে সাহায্য করে। What is siphonoglyph is actually the siphonoglyph is ciliated groove at one or both ends of the mouth of sea animals and some corals. এইগুলো তাদের মুখের মধ্যে যে কোর্সিকা, ইউ ক্যান সি দ্যাট হাইড্রার ক্ষেত্রে যেমন তাদের মাথার চারপাশে বিভিন্ন মুখের চারপাশে কোর্সিকা থাকে, দ্যাট কোর্সিকা গুলো দিয়েই তারা বিভিন্ন খাবারগুলোর শরীরের মধ্যে নিতে পারে। এই সাইফোনোগ্লিফটাও একই রকম ভাবে তাদেরকে সাহায্য করছে। ওকে, সো এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ নিডারিয়ান অ্যানিমাল তাদের সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে। এইখানে আরেকটা অ্যানিমাল সম্পর্কে আপনাদের পুরোটা জানতে হবে, দ্যাট ইজ দিস ওবেলিয়া। ওবেলিয়া অ্যানিমাল। ওবেলিয়াটা কি আমরা এখানে ছবি দেখতে পারি। হিয়ার দিস ইজ এ পিকচার অফ অ্যান ওবেলিয়ান অ্যানিমাল। ওবেলিয়াটা কি, এটা অ্যাকচুয়ালি কি করে, এরা একটা কলোনি ফর্মেশন করে থাকে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম, তাদের মধ্যে যেমন মেডুসয়েড স্ট্রাকচার আছে, তেমন ভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যান্য পলিপয়েড মানে আলাদা আলাদা, যেমন জুজান্থিয়াম বলা হয় বা হাইড্রান বা পলিপ। এই পলিপ গুলো অ্যাকচুয়ালি দে আর ডিফারেন্ট ফর্ম। আর এই ডিফারেন্ট ফর্ম গুলো মানে কি, তাদের আলাদা আলাদা, এই পলিপ গুলোর আলাদা আলাদা কাজ আছে। দে হ্যাভ এ ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেবার। তো সেই ডিস্ট্রিবিউশনের উপর লেবার করে, মানে কোনো পার্টটা তারা খাদ্য সংগ্রহ করছে বা খাদ্য সরবরাহ করছে। Some parts of actually are involved in the reproduction. They are producing the reproductive part, and other part are producing the they are giving the protection, or they are giving the security per se in this case. So all this type of polypod structures, they are actually forming a colony and they are residing inside. এদের মধ্যে আবার দুই রকমের জনন দেখা যায়, সেক্সুয়াল এন্ড অ্যাসেক্সুয়াল। অল দিস পলিপয়েড ফর্ম দে অ্যাকচুয়ালি আর প্রোডিউসিং দিস বার্ড অর কোরকদগম, যেটা বাংলায় আমরা বলি, সেগুলোর ফর্মেশনের মাধ্যমে তারা মানে কি একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে তৈরি করে তারা বৃদ্ধি হচ্ছে। যেমন এই গণপোরের ক্ষেত্রে, যেমন জুজাইনজিয়ামের ক্ষেত্রে যেমন তিন রকমের আছে, গণপোর, গণথিকা, ব্লাস্টোস্টাইল। সো এইগুলো বিভিন্ন রকম আছে, তারা রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট গুলো তৈরি করছে। আবার সাম দিস পার্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রোডিউসিং এ মেডুসয়েড স্ট্রাকচার। সেই মেডুসাটা তৈরি করে, মেডুসার বার্ড, এখানে আমরা দেখতে পাই মেডুসা বার্ড তৈরি করছে। এই মেডুসাটা তৈরি হয়ে গিয়ে তারা আবার জলের মধ্যে ভেসে বেড়াবে, অন্য কোন একটা পার্টিকে রিপ্রোডাকশন অ্যাক্টিভিটি হিসেবে তারা ফার্টিলাইজেশন ঘটাবে। So all these type of structures, they are actually residing together and forming a colony. So you can see here, ওবেলিয়ার ক্ষেত্রে যখনই আপনারা জানবেন যে এই ধরনের জুওয়েড বা বিভিন্ন স্ট্রাকচার তৈরি করে, তিন প্রকারের জুওয়েড যখন তার একসঙ্গে থেকে এই ধরনের কলোনি তৈরি করছে, for this reason they are actually termed as dimorphic colony. So these are hydrozoan animal and their scientific name is Obelia geniculata. ওবেলিয়া হালকা সাদা রঙের, শাখাযুক্ত মূলের মধ্যে হাইড্রোরাইজা, মানে তাদের যে নিচের যে পার্টটা হাইড্রোরাইজা দ্বারা আবদ্ধ থাকে তারা কোনো একটা স্তরের উপর।
এই যে যেমন বলছিলাম পলিপ বা হাইড্রান বা গ্যাস্ট্রোজুয়ার্ড পার্ট, এই পার্টটা তাদেরকে নিউট্রিশন প্রোভাইড করতে সাহায্য করে। গনোজুয়ার্ড বা ব্লাস্টোস্টাইলের আবার আলাদা কাজ আছে, তেমন ভাবে মেডুসয়েড স্ট্রাকচার আলাদা কাজ আছে আমরা জানি। ওকে, তো দিস ইজ ওভেরিয়াল স্ট্রাকচার। তার মধ্যে বিভিন্ন এই যে পলিপয়েড ফর্ম, এটা কিন্তু খুব বিস্তারে আপনাদেরকে পড়তে হবে। আই ডোন্ট হ্যাভ দি স্কোপ টু এক্সপ্লেন অল দিস ডিউ টু দি টাইম বাউন্ড, অ্যাজ ইউ অল নো। বাট এই পার্টগুলো কিন্তু আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি পড়তে হবে। দেয়ার উইল বি মেনি নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দিস পার্ট। ওকে, ওভেলিয়ার শ্বসন পদ্ধতি ভেরি সিম্পল। দে অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য অক্সিজেন ভায়া দি, মানে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক্টোডার্মের স্তরে তারা জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে তার রেসপিরেশন সাহায্য করে। তাদের স্নায়ু বিন্যাস কিরকম আছে, খুব মানে খুব সিম্পল টাইপ অফ নার্ভাস সিস্টেম ইজ প্রেজেন্ট ইন দিস অ্যানিমাল। আর ওভেলিয়ার জনন কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন, মানে তাদের এই যে রিপ্রোডাকশনের যেটা বললাম, এবং তাদের এই প্লানুলা লার্ভা তাদের বডির মধ্যে থাকে। জীবনচক্রে মেটাজেনেসিস বলতে, মেটাজেনেসিস মানে ইউ নো দ্যাট দিস, যখন কোনো অ্যানিমাল যৌন এবং অযৌন জননের মধ্যে যখন তাদের এই জীবনচক্র আবর্তন করতে থাকে, দিস ইজ এ মেবি কল্ড অ্যাজ জনুক্রোম। ওকে, ইন মেটাজেনেসিস আমি একটা এদের লাইফ সাইকেল একটা দেখাতে পারি। আমি জানি ভীষণ তাড়াহুড়ো হচ্ছে, জাস্ট ট্রাই টু, মানে মোটামুটি ধারণা নেওয়ার আপনারা চেষ্টা করুন, বিকজ এটাকে তো এত সহজে ঝড়ের মতো বলে গিয়ে হয় না। আমি জাস্ট আপনাদের কাছে কোন পার্টগুলো ইম্পর্টেন্ট সেইগুলোকে মেনশন করার চেষ্টা করছি। আমি চাইবো যে আপনারা যখন পরীক্ষা হবে বা যখন আপনারা প্রিপারেশন হবে, আপনারা এইরকম ভাবেই প্রিপারেশন গুলো নেবেন, মানে এসএলএমটাকে ভালো করে ফলো করে, রেফারেন্সের কোন পার্টগুলো আছে, সিলেবাসটা ফলো করে। তো এদের এই যে লাইফ সাইকেলের কথা যেটা বলছি, যে ইউ ক্যান সি দিস, ইফ দিস ইজ এ ফুলি ডেভেলপ পলিপ, মানে এটা বিভিন্ন রকমের তাদের স্ট্রাকচার গুলো আছে, মানে গনোজুয়েড, পলিপ, হাইড্রান্ট, অল দিস পার্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট। সমস্ত ধরনের পলিপ যখন এই কলোনির মধ্যে আছে, সেইখান থেকে এই মেডুসয়েড ফর্মটা তারা তাদের চলে যাচ্ছে, মানে জলে ভাসছে, ভাসমান পার্ট। অ্যান্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি ক্যারিং ডিফারেন্ট এগস। এটা যদি ফিমেল ওবেলিয়া হয়, তারা এগ ক্যারি করছে একটা মেল থেকে, স্পার্ম ক্যারি করে, দে আর অ্যাকচুয়ালি ফর্মিং দি, after fertilization they are forming zygote. After this zygote is actually dividing into two cells, then four cells say they are producing blastula, and this blastula is actually now forming the free swimming planula larval stage. এটাই হচ্ছে এই ওবেলিয়ার হচ্ছে লার্ভাল স্টেজ। এই প্লানুলা লার্ভা ইজ নাও গেটিং সেটেল ডাউন, মানে কি আবার এই কলোনি ফর্মেশনের মতো তারা কোনো একটা জায়গায় সাবমার্জ করে একটা সেটেল ডাউন করছে, অ্যান্ড দে আর প্রডিউসিং ইয়াং পলিপ। আর ইয়াং পলিপ আপনারা জানেন যে দেয়ার উইল বি ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়ার্ক অ্যামং দিস ডিফারেন্ট পার্ট অফ দি পলিপ। পলিপের বিভিন্ন পার্টে, কোনো পার্ট হয়তো নিউট্রিশন, কোনো পার্ট রিপ্রোডাকশন, এইভাবে কারণের জন্য তারা ডিফারেন্ট টাইপ অফ পলিপ, গ্যাস্ট্রোজুয়েড, পলিকান, হাইড্রন, অলগুলো তৈরি করে তারা একটা কমপ্লিট পলিপড স্ট্রাকচার অফ ওভেলিয়া তৈরি করছে। তো দিস ইজ দি অ্যাকচুয়াল, অ্যান্ড অল দিস থিং ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং ইনসাইড দি সি, মানে ম্যারাইন অ্যানিমাল, তো তাদের এইভাবেই তাদের বডি লাইফ সাইকেলটা তাদের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। তো দিস ইজ দি লাইফ সাইকেল অফ ওভেলিয়া। আর যে সাইফোনোগ্লিফের কথা বলছিলাম, দিস ইজ আ হাইড্রান অ্যানিমাল, আর এর চারপাশে এইটা হচ্ছে কোর্সিকা বা বিভিন্ন, যেটা দিয়ে তারা টেন্টাকল, যা দিয়ে তারা দে আর অ্যাকচুয়ালি কালেক্টিং দি ফুড, and there is the siphonoglyph. A siphonoglyph actually is helping them to for feeding in this case in those animals. Okay, so this is about obelia. So now I think you have very primitive idea about the, মানে আমি খুব তাড়াতাড়ি করে বলার চেষ্টা করেছি যে নিডারিয়া কি, তাদের মধ্যে একটা অ্যানিমাল হচ্ছে ওবেলিয়া। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু ইজ হিয়ার ইজ গিভিং ইউ অ্যান আইডিয়া হোয়াট দিস অ্যানিমালস ইজ। আপনাদের সমস্ত এই ধরনের অ্যানিমাল সম্পর্কে আপনারা যখন বিএ, মানে এইচএস বা তার আগেও মোটামুটি পড়েছেন, তাদের ছবি দেখেছে, বাট হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিফাইড, এবং তাদেরকে কিভাবে ইম্পর্টেন্স দিয়ে, এবং তাদের যেমন একটা একটা অ্যানিমালকে, যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে ওবেলিয়াকে, মোটামুটি ওবেলিয়াকে এক্সাম্পল হিসেবে সে কিভাবে খাওয়া দাওয়া করছে, হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি রেসপায়ারিং, হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি কন্ডাক্টিং দেয়ার রিপ্রোডাকশন, এইগুলো আমরা জেনে কি করব, পুরো নিডেরিয়া সম্পর্কে আমাদের একটা ওভারঅল একটা আইডিয়া আছে। তেমন ভাবে আমরা পলিফেরান অ্যানিমালের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট তাদের যে স্পেশালাইজ ক্যারেক্টার, ক্যানাল সিস্টেম সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়েছি। ক্যানাল সিস্টেম থেকে, তার মানে ক্যানাল সিস্টেম যখন পড়েছি তখন আমরা কি ভেবেছি
যে অ্যাকচুয়ালি উইদাউট হ্যাভিং অল দিস টাইপ অফ মানে রেসপিরেটরি অর্গান, এক্সক্রিটরি অর্গান, অল দিস মানে স্টমাক, বিভিন্ন আলাদা আলাদা এই ধরনের জিনিসপত্র না থাকা সত্ত্বেও তারা অ্যানিমেল হিসেবে কিভাবে সার্ভাইভ করছে, হাউ দিস ওয়াটার কারেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পফুল ফর দেম টু কালেক্ট দি ফুড, টু অ্যাকচুয়ালি কন্ডাক্ট দি রেসপিরেটরি অ্যাক্টিভিটি ইনসাইড দিস অ্যানিমেল। তো তেমন ভাবে আমরা পরিফেরা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাচ্ছি, নিডেরিয়া সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাচ্ছি। তেমন ভাবে একটা ব্রড গ্রুপ অফ অ্যানিমালস, you all know about them, these are worms. Here you can see, right, the ascaris. Here in the left side this is the ascaris, আর রাইট সাইডে একটা টেপ ওয়ার্ম টাইপের ফিতা কৃমি। এই ব্রড এই অ্যানিমাল গুলো অ্যাসকালমেন্থিস, এটা হচ্ছে প্লাটিহেলমিনথিস, বাট ইন ইয়োর এসএলএম that has been mentioned as the platyhelminthes. এই প্লাটিহেলমিনথিস পার্টটা আমাদেরকে জানতে হবে। Okay, this type of animal, and this is a liver fluke, যকৃৎ কৃমি, রাইট, এরা কি লিভার রড ডিজিজ তৈরি করে, এই অ্যানিমালটা সম্পর্কে আপনাদেরকে ডিটেলসে জানতে হবে। So what is in the SLM? Just if I go there, I'm just mentioning. And এটাই পলিপ এবং মেডুসার মধ্যে পার্থক্য, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। পলিপ কি, মেডুসা কি, তাদের পার্থক্যটা কি? পলিপে যে স্ট্যাটোসিস বা সংবেদী অঙ্গ থাকে না, মেডুসায় যে সংবেদী অঙ্গ বা থাকে, মানে কোর্সিকাগুলো যে থাকে, ইউ অ্যাকচুয়ালি মানে এগুলো জানতে হবে এবং এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে পলিপটা অ্যাকচুয়ালি কি, তাদের ছাতার মতো একটা পার্ট থাকে, এদের মতো থাকে না। দে অ্যাকচুয়ালি ক্যান মুভ, পলিপগুলো তো মুভ করতে পারে না। তারা পুষ্টি কাজে সহায়ক। মেডুসা ইজ এন্টায়ারলি ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং দি সেক্সুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স, মানে সেক্সুয়াল কাজকর্মগুলো করতে, মানে তাদের জননের রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে মেডুসা ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং দেম। There are no reproductive organ that is present in polypoid structure. In Medusa, there is reproductive organ. You actually have to know. So this is Obelia. Now I am moving to the worm part or platyhelminthes part. Just wait. This is platyhelminthes. প্লাটিহেলমিনথিস গুলো কি হয়, এটা হচ্ছে পরজীবী টাইপের একটা অ্যানিমেল হয়। যেমন ভাবে যে প্রোটোজোয়া, যেমন প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ধরুন অ্যামিবা বা অন্যান্য যে সমস্ত বেশিরভাগ যে প্রোটোজোয়া গুলো আছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি প্যারাসাইট ইন নেচার। প্যারাসাইট ইন দ্য সেন্স দে ক্যান নট প্রডিউস দেয়ার ওন ফুড, তারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। তো টু সাপ্লিমেন্ট দেম, এই যে পার্টটা যে তাদেরকে ফুড দরকার, তাদের একটা শেল্টার দরকার, ইন দ্যাট কেস দে আর অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডিং অন আনাদার ডেভেলপড অ্যানিমাল, অন্য একটা অ্যানিমাল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যামলস বা অন্যান্য অ্যানিমালের গাটের মধ্যে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন প্লাজমোডিয়াম, দে আর ডেডলি, these are deadly for human body as they actually can produce the malarial symptoms. So all these things তারা প্যারাসাইট হিসেবে থাকে। তেমন ভাবে এই কৃমিগুলো আমরা জানি বিভিন্ন অ্যানিমালস, যেমন হিউম্যান ছাড়া বিভিন্ন কাউ, ডগস, পিগস, শিপস, এই সমস্ত অ্যানিমালের মধ্যে তারা অ্যাকচুয়ালি ক্যান রিসাইড, তার পেটের মধ্যে থাকে আমরা জানি, এবং দে অ্যাকচুয়ালি get the nutrition and shelter in those animals. So these are mainly parasitic in nature. And if you can consider these worms as two groups, so one will be if you can term them as Shutakrimi Banglai, these are normal ascaris type of worms. They are round and they are মানে longer in this shape, মানে গোল এবং লম্বাটে টাইপের হয়, and they have three germal layers. One is the ectoderm, the mesoderm, and the endoderm. যারা platyhelminthes, they don't have any type of coelom inside their body. Okay, but in case of Ascalmenthes, there is a pseudocoelom. You all know this. But in case of platyhelminthes বা ফিটাকৃমির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এই ধরনের দেহ গহ্বর তৈরি হওয়ার মতো বা মাঝখানের কোনো একটা পার্ট তৈরি হওয়ার মতো কোনো একটা অবস্থা থাকে না। So they don't have any kind of coelom. Coelomer কি function, all this thing. If I had enough opportunity, I could explain. But I think I can explain that in next classes or in some next time. তো প্লাটিহেলমিনথেস এর মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যখন আপনাদের জানতে হবে, পড়তে হবে, লিখতে হবে, বলতে হবে, তার মধ্যে দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইক তাদের যে দেহের পৃষ্ঠ অঙ্কীয় দেশ বরাবর চ্যাপ্টা লম্বাটে দেশ, and they are bilaterally symmetrical animal. They have three germal layers, that the ectoderm, endoderm, and exoderm, mesoderm, and endoderm. তাদের দেহের মধ্যে there are no real coelom present, প্রকৃত coelom নেই।
দেয়ার বডি মানে যেমন ভাবে অ্যানিলিডার ক্ষেত্রে দেয়ার আর রিং লাইক স্ট্রাকচার, দেয়ার দিজ আর নট সেগমেন্টেড টাইপ অফ অ্যানিমাল, তাদের বাইরের মানে পুরোপুরি সেগমেন্টেড অ্যানিমাল নয়। কিছু কিছু ফিতা ক্রিমির ক্ষেত্রে বা প্লাটিহেলমিনথেসের ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল স্ট্রাকচার ইজ অনলি segmented, and as a respiratory organ, respiratory part, they actually use protonephridian and flame cellars, শিখা কোষ, বাংলায় শিখা কোষ বা এই ফ্লেম সেলগুলোই প্রোটোনেফ্রিডিয়ার মধ্যে থাকে। এই পার্টগুলো তারা রেসপিরেশন করতে পারে। Still, in this type of animals, there are no developed type of nervous system present inside them, and most of these animals are hermaphrodite in nature. Hermaphrodite in the sense they have both the male and female type of animal in them. মানে একটা অ্যানিমালের মধ্যে উভলিঙ্গই তারা হয়, মানে মেলও হয়, ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানও তাদের মধ্যে থাকে। And most of them are ecto or endoparasite. What is ecto and endoparasite? In case of ectoparasite, যারা অ্যানিমালের কোনো অন্য কোনো অ্যানিমালের বাইরে থেকে তারা অবস্থান করে তাদের সঙ্গে পরজীবী সম্পর্ক বা প্যারাসাইটিক নেচার শো করে, and the animals that reside inside another animal and they perform the parasitic nature, those are endoparasitic animals. এই সমস্ত প্লাটিহেলমিনথেসকে আবার চারটে ডিফারেন্ট ক্লাসে we can classify: Turbellaria, Monogenia, Trematoda, and Cestoidea. What are these characteristics, how they are different, and all these classes have also different type of orders, like the Turbellaria have different orders like the Acilla, Rhabdocilla, Triclaclida, Illicilla, Polycladilla, all these things. Trematoda, so you can see here this Turbellaria is mostly they are free living in nature, মানে তারা parasitic নয়, but this Trematoda, they are ecto or endoparasitic in nature. Monogenia, they are mainly ectoparasitic in nature, মানে ectoparasitic, এবং তার সঙ্গে অন্যান্য যে সমস্ত ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে এইগুলোও কিন্তু আপনাদের জানতে হবে, রাইট? আর এই তাদের মধ্যে একটা সেস্টয়েডিয়া বলে যে ক্লাসটা আছে, দেয়ার বডি ইজ অ্যাকচুয়ালি সেগমেন্টেড, খন্ড খন্ড দিয়ে তৈরি হয়। এক একটা সেগমেন্টকে স্ট্রবিলা বলা হয়, এবং এদেশে আপনারা জানেন প্রোগ্লটিড, গ্লটিড তৈরি করে। উদাহরণ হচ্ছে খুবই আপনাদের কাছে চেনা নাম, দ্যাট ইজ টিনিয়া সোলিয়াম। টিনিয়া সোলিয়াম বা ফিতা কৃমির ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে তাদের বডি বিভিন্ন এই ধরনের সেগমেন্ট দিয়ে তৈরি। ওকে, তো এর মধ্যে একটা অ্যানিমাল আছে দ্যাট ইজ liver fluke or here liver fluke. Just wait. লিভার ফ্লুক, এই লিভার ফ্লুকের কি তার বাইরের আবরণটা কেমন, তাদের কি কি এই যে হেড পার্ট দ্যাট ইজ অ্যাসিটাবুলাম ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার, সো সাকার টাইপ অফ পার্ট ইজ প্রেজেন্ট। যেমন ভাবে জোকের ক্ষেত্রে, ইউরোডিনিয়ার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন একটা সাকার পার্ট দিয়ে তারা রক্তটা শোষণ করে, তেমন ভাবেই দিস টাইপ অফ অর্গানিজমস অলসো হ্যাভ অ্যাসিটাবুলাম টাইপ অফ স্ট্রাকচার, সাকার টাইপ অফ স্ট্রাকচার, তারা সেগুলো দিয়ে থাকে। দে মেইনলি রিসাইড ইন দি শিপ বডি, ইনসাইড দি বডি অফ শিপ। তারা তাদের পৌষ্টিক যে পার্ট, ইন্টেস্টিনাল পার্ট, তার মধ্যে তারা অবস্থান করে। But they also can infect other animals like the cattle or other type of animals also, they can reside inside them. আর এদের ক্ষেত্রে আর যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে এদের লাইফ সাইকেল। লাইফ সাইকেলের ক্ষেত্রে এরা দুটো, যেমন শিপের মধ্যে তারা মেইনলি থাকে, বাট দে অলসো দ্য লাইফ সাইকেল অলসো হ্যাপেন্স ইনসাইড দি স্নেল স্ট্রাকচার অলসো, মানে শামুকের মধ্যেও তাদের একটা পার্ট, গৌণ হিসাবে তাদের একটা পার্ট থাকে। এটা হচ্ছে তাদের লাইফ সাইকেল, যেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে একদম প্রথম স্টেজ, আমি জাস্ট একটা এক্সপ্লেন করে যদি দেখাতে পারি, যে আনএমব্রায়োনেটেড এগস যখন ফিকাস, মানে এই ধরনের শিপ বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিউম্যান বডি থেকে যখন মলের দ্বারা বা ফিকাসের দ্বারা বাইরে যখন আসে, তখন এই এগ গুলো বিভিন্ন ঘাসের উপর বা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে। নাও দিস when these actually reach the water, these unembryonated eggs, they form embryonated eggs, and these embryonated eggs, these are they will form the mirachidium, free living mirachidium type of লার্ভাল স্টেজ। আর এই মিরাচিডিয়াম লার্ভাল স্টেজ তখন স্নেলের বডি, লিমনিয়া জাতীয় বিভিন্ন অ্যানিমালের মধ্যে, লিমনিয়া বা স্নেলের মধ্যে দেখান এন্টার। এই স্নেলের মধ্যে তারা এই মিরাচিডিয়াম লার্ভাল স্টেজ আবার স্পোরোসিস একটা লার্ভাল স্টেজ তৈরি করবে, তারপর রেডিয়া তৈরি করবে, সে রেডিয়া আবার ক্যারকেরিয়া তৈরি করবে। এই ক্যারকেরিয়া আবার ফ্রি লিভিং, তারা আবার বাইরে বেরিয়ে আসবে জলের মধ্যে। স্নেলের মধ্যে ক্যারকেরিয়া তৈরি হলো তাহলে মিরাচিডিয়াম থেকে, সেই ক্যারকেরিয়া বাইরে বেরিয়ে এসে তারপর মেটা ক্যারকেরিয়া তারা তৈরি করছে। এবার তারা কোথায় আসছে,
বিভিন্ন ওয়াটার প্লান্ট মানে জলের মধ্যেই বিভিন্ন গাছ বা কোনো মাছের গায়ে যখন তারা আসছে তখন সেই পোর্শনটা সেই গাছালি বা অন্য ঘাস জাতীয় অংশ যখন এই শিপটা আবার ভক্ষণ করছে বা খাচ্ছে বা হিউম্যান যখন কোনোভাবে খাচ্ছে সেটা আবার তার লিভার ফ্লুকটা মানুষের অন্ত্রে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার সেইটা আবার তারা তাহলে কি এই অন্ত্রের মধ্যে ম্যাচিওর কমপ্লিট লিভার ফ্লুক তারা আবার বাইরে বেরিয়ে আসছে। আবার তারা এসে আনএমব্রয়নেটেড এগ তৈরি করছে, আবার একই রকম ভাবেই লাইফ সাইকেলটা ফ্লো করছে। কি এটা কেন ইম্পর্টেন্ট বা আনইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে? বিকজ দিস টাইপ অফ অ্যানিমাল ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস ডিফারেন্ট টাইপ অফ disease in us, like the uh, liver rot disease in some cases. এই যে পার্টটা পুরো আছে এটা কিন্তু আপনাদের ডিটেলসে পড়াশোনা করতে হবে এবং আপনাদের এটা জানতে হবে মানে লিভার ফ্লুকের পার্টটা। আর তার সাথে টিনিয়া সোলিয়ামটাও কিন্তু পড়তে হবে। টিনিয়া সোলিয়ামের লাইফ সাইকেল, টিনিয়া সোলিয়াম কি, তারা কিভাবে প্যাথোজেনেসিস শরীরের মধ্যে করছে সেগুলো জানতে হবে। So if this is the platyhelminthes part, now you can have the molluscal part. মোলাস্কা মানে শামুক, আমরা সবাই জানি। সেই মোলাস্কাল পার্টে আমরা জানি দিস আর ফ্রেশ ওয়াটার অ্যানিমাল অ্যান্ড অল দিস ক্যারেক্টার, তাদের টেন্টাকেল আছে, তাদের র্যাডুলা আছে। র্যাডুলা দিয়ে কি করে? র্যাডুলা দিয়ে তারা খাবার চর্বণ মানে খাবারকে পেশাই করতে তারা সাহায্য করে। তাদের মধ্যেও কিন্তু নার্ভাস সিস্টেম খুব বেশি উন্নত নয়, বাট দে হ্যাভ নাম্বার অফ পেয়ার্ড গ্যাংলিয়ান নার্ভ। পাইলার ডিসেকশন যদি করা হয় সেক্ষেত্রে নার্ভাস সিস্টেমটা আমরা দেখতে পাই। এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন সেন্সরি অর্গানস আছে, লাইক দি টেন্টাকলস, আইজ, অস্ট্রেডিয়াম, স্ট্যাথোসিস। All these sensory organs are actually is present in these molluscan animals. These all are molluscan animal like the phyla, helix, lemurs, dentalium. All these are different type of molluscan animal. আর এদের মধ্যেই আবার বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে অক্টোপাস। এই বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে তাদেরকে আবার বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে, যেমন অ্যাপ্লাকোফোরা, মনোপ্লাকোফোরা, পলিপ্লাকোফোরা, গ্যাস্ট্রোপোডা, স্ক্যাফোপোডা, পলিসাইকোপোডা, সেফালোপোডা। এই ক্লাসিফিকেশন পার্ট গুলো কিন্তু আপনাদের ভালো করে পড়তে হবে এবং তার সঙ্গে পাইলার স্ট্রাকচারটা একটু জানতে হবে, হোয়াট ইজ র্যাডুলা জানতে হবে, আর তার সঙ্গে ম্যান্টেল কি, এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো কিন্তু আপনাদের জানতে হবে। তো অল দিস থিংস মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ভীষণ তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে সবকিছু বলে দিলাম। হোপফুলি আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া ইউ হ্যাভ, মানে একটা আইডিয়া একটা তৈরি করতে পেরেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আমি কি বলতে চাইলাম এতক্ষণে। আমার কাছে বেশি ক্লাস নেই। প্রথম কথা আমি এটা বলতে চাইলাম যে মানে আমাকে অ্যাকচুয়ালি আই এম গাইডিং ইউ। মানে আমি পুরো ধরে ধরে এক একটা ক্লাসিফিকেশন কি আমি যদি এক্সপ্লেন করতে চাই, আই নিড মেবি 20 ক্লাসেস, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ ইট রাইট নাও। তো আমি যেটা করলাম যে একটা ওভারঅল পিকচার আপনাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এইভাবে কিন্তু আপনাদের পড়তে হবে যে কিছু কিছু মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে পরিফেরা যদি হয় তাহলে পরিফেরার এক্সক্রিশন কিভাবে করে, তারা লোকোমোশন করে কিনা, মানে তারা মুভ করে কিনা, তাদের মধ্যে এক্সক্রিশন যদি হয় তাহলে এক্সক্রিশন তারা কিভাবে করে, রাইট? তাদের মধ্যে যদি সেন্সরি অর্গান, তাহলে কি কি অর্গান আছে যেগুলো তারা বাইরের এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টকে তারা সেন্স করতে পারে এবং সেই মতো দে ক্যান রিয়্যাক্ট। এই যে জিনিসগুলো প্রতিটার ক্ষেত্রেই কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে এবং সেইগুলোকে মেন নজরে রেখেই আমাকে পড়তে হবে। এবং তার সঙ্গে যেগুলো এই বিভিন্ন গ্রুপগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন সাবগ্রুপ আছে ডিপেন্ডিং অন প্রেজেন্স অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানিমালস ইন দ্যাট গ্রুপ। মানে যেমন পরিফেরার মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানিমাল আছে এবং সেই অ্যানিমাল গুলোকে আমরা আবার ডিফারেন্ট গ্রুপে ভাগ করছি, রাইট? সেগুলোর মধ্যে কি কি অ্যানিমাল, তার উদাহরণগুলো আমাকে জানতে হচ্ছে। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আরেকটা তার স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক, যেমন ক্যানাল সিস্টেম সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। মানে এদের তো কিছুই নেই, দে আর ভেরি প্রিমিটিভ। So they must have something that actually will do all this respiration, excretion and nutrition part, মানে নিউট্রিটিভ অ্যাক্টিভিটি গুলো করতে পারবে। তাহলে ক্যানাল সিস্টেম জানতে হবে। ক্যানাল সিস্টেম গুলো আবার ডিফারেন্ট টাইপস এর আছে, খুব প্রিমিটিভ, কেউ আছে ভীষণ কমপ্লেক্স। এইভাবে কি কি হয়েছে, কোন কোন অ্যানিমালের মধ্যে কোন ধরনের ক্যানাল সিস্টেম আছে সেগুলো জানতে হবে। তাহলে পরিফেরান জানা হয়ে গেল। তারপর আছে কিছু অ্যানিমাল আছে হাইড্রা জাতীয়, তারা নিডেরিয়ার মধ্যে পড়ে, তারা নিমাটোসিস সেল ক্যারি করে, তারা রেডিয়াল সিমেট্রি দেখায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিমেট্রি দেখান। এই যে বিষয়গুলো, তাদের অর্গানাইজেশন গুলো কি আছে সেগুলো জানতে হবে। আবার জানতে হবে এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে দিজ আর পলিপয়েড ইন নেচার, মানে যারা একদম জলের মধ্যে মেরিন মানে সমুদ্রের জলের মধ্যে এক জায়গায় থেমে থাকবে, আর কিছু হচ্ছে মেডুসয়েড যারা জলের মধ্যে ভেসে বেড়াবে, দিজ আর মেডুসা। তো
তো সেগুলো সম্পর্কে পলিপ কি, মেডুসা কি, অ্যাকচুয়ালি তারা রিপ্রোডিউস কিভাবে করছে, তারা সংখ্যায় কিভাবে বাড়ছে, তারা খাচ্ছে কি, তারা বাঁচছে কিভাবে, তাদের রেসপিরেশন কিভাবে হচ্ছে, তাদের এক্সক্রিশন কিভাবে হচ্ছে, এগুলো জানতে হবে। আর সেগুলো জানতে গিয়ে একটা অ্যানিমাল যেমন ওবেলিয়া সম্পর্কে আমরা জানছি, ওবেলিয়ার লাইফ সাইকেলটা কিভাবে, ওবেলিয়ার স্ট্রাকচারটা কেমন, ওবেলিয়া দেখতে কি, এই যে পলিপয়েড বলছি, পলিপটা অ্যাকচুয়ালি কি, কত ধরনের পলিপ আছে, সেই পলিপ গুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা যে গ্রুপ আছে তাদের কাজটা কি, তাদের স্ট্রাকচারটা কি, এগুলো সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে, রাইট? তারপরে আপনারা আবার কৃমি জাতীয় অ্যানিমেল সম্পর্কে জানবেন। দেন ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দি প্লাটি হেলমিনথেস, ফিতা কৃমি কি, সেগুলো সম্পর্কে জানবেন। সেখানে গিয়ে আমরা লিভার ফ্লুক নামের একটা অ্যানিমাল আছে, তারা লিভার রড ডিজিজ করে, মানে গাধা বা শিপ এই ধরনের অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গরু বা অন্যান্য গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও তারা এই ধরনের ইনফেকশন ঘটাতে পারে। তাদের অ্যাকচুয়ালি লাইফ সাইকেলটা কি, তাদের গঠনটা কি, ভাবতে গেলে ভীষণ কঠিন, আবার না ভাবলে খুব সহজ। এই এই যে পেপারটা আছে, এই পেপারটা আপনাকে আত্মস্থ করতে হবে, ইন দ্য সেন্স আপনাকে বেশি বেশি পড়তে হবে এবং উদাহরণগুলোর নামগুলো মনে রাখতে হবে। প্রথমে মনে হবে এত টার্ম, এত কি কঠিন, বাট যখন আপনি এই আইডিয়াটা নিতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনি ক্লাসিফিকেশনটা করছেন ওই কয়েকটা পার্টকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমি ক্লাসিফিকেশন করছি, তখন আপনি দেখবেন ব্যাপারটা ইজি হয়ে যাচ্ছে। এবং যখন পড়বেন অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে অ্যানিমেলগুলোর নাম বলছেন, আমি যদি হঠাৎ করে বলি ফাইসেলিয়া, তখনই সঙ্গে সঙ্গে, এখন তো ইন্টারনেট আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, ফাইসিল এই জিনিসটা কি, দেখতে কেমন একবার দেখে নিন। আমি যে জিনিস কোনদিন আমার চোখে দেখা নেই, আইডিয়া নেই, আমি তাদের সম্পর্কে তো পড়াশোনা করতে পারবো না। সো আই নিড টু হ্যাভ দিস পিকচার ইন মাইন্ড। যখনই কোন অ্যানিমেল সম্পর্কে আপনি জানছেন, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু সার্চ দি অ্যানিমেল, তাদের ছবিটা একবার দেখবেন, দেখবেন ইজি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। এই যে বলছে কোর্সিকা আছে, কোর্সিকা নেই, একবার দেখি, তখন দেখবেন ওই হাইড্রার ক্ষেত্রে মুখের চারপাশে বিভিন্ন চুলের মতো, যে জিম্বাবুয়ের যেমন সেই ছিল না ওলাঙ্গার চুল, তেমন ভাবে কোর্সিকা গুলো তাদের মাথার চারপাশে আছে। ওই কোর্সিকা গুলো দিয়েই তারা ফুড কালেক্ট করছে, সেইগুলোই তাদের ফুড গুলো ধরে আনতে সাহায্য করছে। সো দিস ইজ ভেরি ইজি বাট ভেরি ডিফিকাল্ট, এটাই আমি বলতে পারি। অলরেডি উই আর মানে সময়ে পৌঁছে গেছি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ কোশ্চেন। প্রশ্ন থাকলে করুন প্লিজ। আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো বুকস পাইনি এখনো, বুকস ওটা তো স্টাডি সেন্টার থেকে নিশ্চয়ই কমিউনিকেট করা হবে। আচ্ছা, এখানে কেউ যেন গল্প করতে বসেন না আবার, অনেক গল্প করছে। আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কি আছে? প্রশ্ন কই, কোনো প্রশ্ন, এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং, কোনো কিছু জানার থাকলে বা কিছু, যদি সবাই কি আনমিউট করতে পারছে নিজেদের? আনমিউট করা, ওকে, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ করুন। স্যার মেন্টাল পর্দাটা কি একটু বলুন? ওকে, মেন্টাল পর্দাটা একটা মোলাস্কান, মোলাস্কার মধ্যে এই ধরনের মেন্টাল পর্দা থাকে। আপনারা জানেন তাদের যে খোলসটা থাকে, যে শিল্ডটা থাকে, সেই শিল্ডের বাইরেই একটা মেন্টাল পর্দা, নরম একটা, দে আর ভেরি স্মুথ মাস্কুলার পার্ট, সেটা দিয়ে তারা তাদের অর্গানগুলোকে তারা ঢেকে রাখে। দিস ইজ মেন্টাল পর্দা, মেন্টাল মেমব্রেন। এটা মোলাস্কার ক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যানিমেলগুলো থাকে। ওকে, উত্তরের নোটস তো আমি দিতে পারবো না, বই আছে আপনাদের। আর কেউ? স্যার বলছি স্যার, যে স্যার পরিফেরার যে এখানে হার্টম্যানের ক্লাসিফিকেশন দেয়া আছে, সেখানে কি আমি রুপেট বার্নার্স এর ক্লাসিফিকেশন পড়তে পারি? ওকে, সেক্ষেত্রে পড়া তো অবশ্যই যায়, বাট হোয়াট হ্যাপেন্স, যেটা মানে আপনাদের এসএলএম এ যেটা আছে সেটাই ফলো। আমরা অনেক ক্ষেত্রে পড়েছি, বাট এসএলএম যেহেতু আছে, আপনাদের এসএলএম এখনো পাননি ফর দ্য টাইম বিং, হয়তো স্টাডি সেন্টারে যেতে অসুবিধা হচ্ছে বা কিছু, সেক্ষেত্রে অনলাইন কিন্তু এসএলএম অ্যাভেলেবেল, আপনারা সবাই জানেন অনলাইন সার্ভিসের মধ্যে এসএলএম অ্যাভেলেবেল, সেটা ডাউনলোড করে কিন্তু আপাতত পড়তে পারেন। হ্যালো স্যার। ওকে, হ্যাঁ বলো, বলেন। স্যার বলছি ক্লাসগুলো কেন ওয়ার্কিং ডেতে হচ্ছে, এটাই প্রবলেম। আমি আজকে প্রথম জয়েন করলাম। তো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, আমাদের তো বিডিপি আর পিজি দুটো পার্টি আছে, আর ওয়ার্কিং ডেতে করা হবে না বলেই কিন্তু ওয়ার্কিং আওয়ার ছাড়িয়ে করা হচ্ছে, 5টার পরে করা হচ্ছে, মানে যতটা আমরা স্যার কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, আমাদের স্যার 10টা থেকে 6টা পর্যন্ত অফিস থাকে, তো আমরা যেটা 5টার সময় ক্লাস হচ্ছে সেটা কিভাবে জয়েন করব?
ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে মানে এলএমএস প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হচ্ছে, এবং আমাদের অ্যাকচুয়ালি তো অনেকগুলো সাবজেক্ট, অনেক টিচার। এবার এই স্লট গুলোতে ডিভাইড করতে গিয়ে, এবং তার সঙ্গে আমাদের পিজি আছে, পিজি সেই পার্ট ক্লাসগুলো রোববার করতে হচ্ছে, শনিবার কিছু। বাট ইফ মানে আপনি যেহেতু এটা বলেছেন, সেটা জাস্ট দেখা যেতে পারে যে আরো যদি স্যার। কোনোভাবে আপনাদের সাহায্য। হ্যালো হ্যালো, স্যার, বলছিলাম আমারও সেম প্রবলেম, যদি ক্লাসগুলো সানডে বা স্যাটারডে করা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। আপনারা একটা কাজ করুন, একটা অথরিটিকে কোনোভাবে আপনারা জানাতে পারেন, মেল করে বা কিছু। আমি তো অবশ্যই জানাবো, মানে আমি আপনাদেরকে শুনলাম, তার সাথেও যদি জানান। ওকে, হ্যাঁ স্যার, এটা তো একটা বড় স্যার। প্রবলেম, কারণ আমরা ডিসটেন্স করছি এই কারণেই, আমাদের- যাতে আমরা রেগুলার করার মতো হ্যাঁ, সুযোগ actually আমরা ডিসটেন্স স্যার আমাদেরও তাই প্রবলেম হচ্ছে যে অফিস টাইমটা তো এবার। সরি, এক মিনিট আমাকে বলতে দিন স্যার, একটা প্রশ্ন তারপরে আছে। বলবেন। ওকে, আগে আগে সাবজেক্টের কোনো প্রশ্ন যদি কারো থাকে। হ্যাঁ স্যার, একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ। সিনসিটিয়াম গঠন করে এখানে দেয়া আছে, সিনসিটিয়ামটা কি? সিনসিটিয়াম ইজ মানে মাল্টি নিউক্লিয়ার সেল, মানে যখন সেলগুলোর মধ্যে নিউক্লিয়াস ডিভাইড করে গেছে বাট তাদের সাইটোপ্লাজমটা ডিভাইড করেনি। ওকে, তার ফলে কি হচ্ছে, একটা সেলের মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকছে, মানে একসঙ্গেই একটা তারা সেল গ্ল্যান্ড টাইপ তৈরি করছে। দিস ইজ কল্ড সিনসিটিয়াম। ওকে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর আপনাদের এই যে, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, বলছি ওই শিপের গায়ে টিমিয়া সোডিয়াম না কি বললেন, কি থাকে ওটা? টিনিয়া সোলিয়াম, সেটা আলাদা। একটা টিনিয়া সোলিয়াম, একটা প্লাটিহেল মানে ফিতাকৃমি, তার একটা লাইফ সাইকেল আছে, টেপ 1, সেগুলো আপনাদের পড়তে হবে, এটাই। ওকে, টিনিয়া সোলিয়াম যেমন লিভার ফ্লুক বা ফ্যাসিওলা হেপাটিকা একটা অ্যানিমাল, টিনিয়া সোলিয়ামও তেমন একটা অ্যানিমাল। ওকে, সো আর কোনো প্রশ্ন রিলেটেড টু দিস টপিক? স্যার, আমাদের কাছে তো বেশি সময় নেই, এক লাস্ট যদি কোয়েশ্চেন থাকে সেটা আমরা নিতে পারি। ইয়েস, আই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম। কোনো শেষ প্রশ্ন সাবজেক্ট রিলেটেড? স্যার সাবজেক্ট রিলেটেড নেই, আমার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এই যে মানে ব্যাকলগ ক্লাসগুলো স্যার কি করে পাবো স্যার? কোন ক্লাস? আমাদের সেম প্রবলেম স্যার, অলরেডি আমরা তো কাজ করি, কাজ করতে করতে আমাদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে, তো ব্যাকলগ ক্লাসগুলো স্যার কি করে পাবো আপনাদের? আচ্ছা, ক্লাসের লিংক তো আপনাদের কাছে যাচ্ছে। বাকি আপনাদের ক্লাসের টাইমিং নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে, অনেক ভেবেচিন্তে আপনাদের সাহায্য করার জন্য টাইমটা এভাবে বানানো হয়েছে। এবার তারপরে যদি কিছু সমস্যা থাকছে বা আপনাদের টাইম অ্যাডজাস্ট মানে হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে প্লিজ মানে আমরা তো অবশ্যই জানানোর চেষ্টা করবো, কারণ আমাদের পিজির ক্লাসও করাতে হয়, বিডিপি ক্লাস আছে, অন্যান্য সমস্ত আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। তো আপনারাও অথরিটিকে জানান, আমরাও জানাবো। মানে ক্লাসটা তো সবার সুবিধার জন্য, অসুবিধার জন্য তো নয়। অসুবিধা করে আমরা তো ক্লাস, তাই তো? রাইট স্যার। ওকে, কেউ গ্রুপের অ্যাডমিন যিনি আছেন, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা চাই। কোন গ্রুপের? আমাদের গ্রুপের যিনি অ্যাডমিন আছে। কিসের গ্রুপ? এখানে তো কোনো গ্রুপ তৈরি হয়নি। কলেজ কেউ চ্যাটে এক্ষুনি দেখলাম, এটা কোনো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তৈরি করে, এটা নিজেরা একটু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট করে কোনো গ্রুপ লিংক পোস্ট করবে না। ওকে, কোনো লিংক এখানে নয়। যদি কিছু হয় অফিসিয়ালি ইউ উইল বি কমিউনিকেটেড ভায়া মেল অ্যান্ড মানে কম্পিটেন্ট অথরিটিস কে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। ওকে, সো আই থিংক প্রিভিয়াস ক্লাসের ক্লাসগুলো কোথায় পাবো? প্রিভিয়াস ক্লাসের লিংক? হ্যাঁ স্যার, প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো যেগুলো হয়ে গেছে কিংবা কোনো সময় যদি মিস করে যাই, হ্যাঁ, তখন সেগুলোর মানে কোথায় পাবো? এটা মনে হয় আগের ক্লাসটা বোধহয় ইউটিউব স্ট্রিম হয়েছিল, তাহলে আপনারা সেখান থেকে পেতে পারেন। একটা হয়েছিল স্যার, হ্যাঁ, তাই দেখেছি স্যার, আর কোনো দেখতে পাইনি। একটা আর দুটো ক্লাস মিস হয়ে গেছে, ওগুলো পাচ্ছি না আমরা। ওকে, আমরা এই ইস্যুগুলো রিজলভ করার চেষ্টা করব। ওকে, আমাদের একটা প্রশ্ন আছে স্যার, তাহলে খুব ভালো হয়। ওকে আই স্যার, আর থিংক, একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, ফেসিওলা হেপাটিকার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেয়া আছে ট্রিপ্লোব্লাস্টিক। ট্রিপ্লোব্লাস্টিক বলতে? Triploblastic means 3 cell layers: ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay, cell layers. Okay, thank you so much for attending the class. থ্যাংক ইউ স্যার। সব ইভেন্টুয়ালি হয়ে গেছে তো? গুড থ্যাংক ইউ, Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।